ڈاکٹر سپیک کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، اپنے میزبان سید مبشر رفائی کا خلوص برا سلام قبول فرمائیں. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آج کے شمارے میں بھی ہم کووڈ سے متعلق ہی بات کریں گے. ناظرین، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کووڈ سے متعلق یا پوسٹ کووڈ کمپلیکیشن سے متعلق، اس کے علاوہ آپ کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں بھی اگر کوئی استفسار کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت آپ براہ راست ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ آج کے شمارے میں سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جو سیمپلنگ کا پروسیس ہے اس سے متعلق بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. پہلے آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرات نوٹ کیجئے گا. 2 ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی رہیں گی. ہمارے ٹیلی فون نمبرات ہیں 248-1813 اور 248-1832. موبائل فون سے فون ملائیں گے ہمیں تو سری نگر کا کوڈ 0194 پہلے ڈائل کرنا نہ بھولیے گا. ایک خاص گزارش ایک بار پھر ہماری آپ سے یہی رہے گی کہ جب بھی آپ ہمارے ساتھ بات کریں، اگر آپ ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھے ہوں تو اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں. ہمارے آج کے مہمان کا تعارف کرائے دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سیدہ غزالہ نازکی صاحبہ. ڈاکٹر غزالہ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے کمیونٹی میڈیسن شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، وہیں پر تعینات ہیں. لیکن جب سے کووڈ کا یہ دور چلا ہے تب سے ڈاکٹر صاحبہ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سیمپلنگ کا جو پروسیس ہے وہاں پر نوڈل آفیسر ہیں. جو سری نگر کے ہوائی اڈے پر کووڈ کنٹرول روم ہے وہاں کا سارا انتظام ڈاکٹر غزالہ دیکھتی ہیں. ڈاکٹر غزالہ، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں. تھینک یو. آغاز میں ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ اب جو سری نگر ایئرپورٹ آنے والے مسافر رہتے ہیں، جو وادی کے باہر سے جتنی بھی فلائٹس آتی ہیں، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مسافروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. جو سری نگر ایئرپورٹ آتے ہیں وہاں پر ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے گا کہ ٹیسٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ کیسے ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو بھی آتے ہیں، جموں کو چھوڑ کے اور ڈیفنس کو چھوڑ کے باقی جہاں بھی اسٹیٹ سے ہمارے یہاں آتے ہیں سب کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ہاں، پچھلے 1 مہینے سے ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ جس کے پاس RT-PCR سرٹیفکیٹ، ویلڈ RT-PCR سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. ویلڈ کا مطلب یہ کہ فرام دا ٹائم آف دا سیمپلنگ 48 آورس ہمارا ویلڈیٹی رہتی ہے. جن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ساتھ میں ہوتی ہے ان کو ہم بنا ٹیسٹ کے چھوڑ دیتے ہیں. باقی سب کا ہم ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں انٹرنیشنل ٹریولرس آتے ہیں یا ہسٹری آف انٹرنیشنل ٹریول کر کے آتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس RT-PCR بھی ہوتا ہے اور ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو مریض آتے ہیں، یہ جو مسافر آتے ہیں روز، یہ تو ہزاروں کے کتنے لوگ آتے ہیں ایوریج میں؟ کیونکہ یہ ٹیسٹنگ کا پروسیس بڑا ٹیڈیس رہتا ہوگا، تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہم نے 5000 5000 پلس بھی ٹیسٹنگ کی ہے، 2000 پلس بھی ٹیسٹ، ہاں پر ڈے ہم وہ بھی کرتے آئے ہیں، 2000 پلس بھی کرتے آئے ہیں. ابھی جب سیکنڈ ویو تھی اس ٹائم جو ٹریولرز تھے بہت کم آئے تھے، ان دنوں ہم 1000 کے قریب ٹیسٹنگ کرتے تھے. آج ہماری ٹیسٹنگ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. ٹورسٹ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تو جو بھی ٹیسٹنگ ہماری ہے آج ہم اراؤنڈ 3000 ٹیسٹنگ ہماری ہو رہی ہے پر ڈے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پر ایئرپورٹ پر جو بھی مسافر آتا ہے باہر سے، جموں سے جو سفر کرتے ہیں ان کو یا فورسز کو اور بیلٹ فورسز کو چھوڑ کے آپ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کا سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا رزلٹ 5-10 منٹ کے اندر ہی آتا ہے، تو رپورٹ آنی چاہیے. لیکن یہاں پر جو مسافر آتے ہیں ان کو شاید 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے رپورٹ حاصل کرنے میں. اس کی کیا وجہ رہتی ہے؟ بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ریپڈ اینٹیجن کے لیے ہمیں 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ تک لگتا ہے رپورٹ آنے کے لیے. ہماری جگہ ایئرپورٹ پہ جگہ جگہ لکھ کر ہے، ہم نے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں، IEC مٹیریل لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو رپورٹ چاہیے تو ہمارے TRC میں لوگ ہیں جو آپ کی رپورٹ دیں گے. وہ سائملٹینیسلی ہمارے یہاں سے ٹیسٹ کرا کے TRC جاتے ہیں، وہاں پہ رپورٹ لیتے ہیں اور لیتے بھی ہیں. ایئرپورٹ پہ آ گیا اس کو ایئرپورٹ سے TRC آنا پڑے گا رپورٹ لینے کے لیے. تو RT-PCR کا بھی کوئی نہیں، کیونکہ ابھی ہم جو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کہتے ہیں ابھی ماہرین کا اور آپ لوگوں کا ڈاکٹر صاحبان کا یہی کہنا ہے کہ اتنا ریلائبل نہیں ہے، یہ فالس نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ ایسا سمٹمز کسی پیشنٹ میں ہوں تو اس کو RT-PCR کروانا چاہیے. ہمارے یہاں ایئرپورٹ پہ RT-PCR کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے مبشر صاحب، بات ایسی ہے کہ ہم ایئرپورٹ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اینٹیجن ریلائبل ہے، ریپڈ اینٹیجن بالکل ریلائبل، ایسا نہیں کہ وہ ریلائبل نہیں ہے. ہم ریپڈ اینٹیجن بھی کرتے ہیں، RT-PCR بھی کرتے ہیں. لیکن ایئرپورٹ پہ ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں کا ٹیسٹ اکٹھے کرتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے، یہ آج کا پروسیس نہیں، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سرویلنس کرنا. سرویلنس میں جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم کو اینٹیجن ہی کرنا پڑتا ہے، اور اس کا امپورٹنس، اینٹیجن کی امپورٹنس بالکل ہے. ہم لوگ RT-PCR نہیں کر سکتے ہیں. RT-PCR پہلے تو ہم RT-PCR کیا کرتے تھے.
आज अगर हम RT-PCR करेंगे तो इसका रिजल्ट दूसरे दिन आएगा, एंटीजन का टेस्ट उसी टाइम आ जाता है, विद इन हाफ एन आवर टेस्ट आ जाता है, तो हम लोग इमीडिएटली जो हमारे पॉजिटिव ट्रैवलर्स आते हैं हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। तो उस वजह से सर्विलेंस में जब भी देखा गया तो हमें इसके लिए वो टेस्ट करने पड़ते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, लाइक वो टेस्ट रैपिड होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, वो टेस्ट इमीडिएटली लोगों को पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव आ गया, तो हमें आइसोलेशन की भी जरूरत है। जितनी जल्दी वो आइसोलेट होंगे, जितनी जल्दी वो क्वारंटीन होंगे, उतनी जल्दी चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो कम होता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो आप ये जब कोविड की पहली लहर आई थी तो उसके बाद लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद जब एयरपोर्ट खुला तो लोग आने लगे, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम चला था कि एयरपोर्ट जो भी आता था बाहर से किसी भी फ्लाइट से, उनको एयरपोर्ट से लेके सीधे मुख्तलिफ होटलों में रखा जाता था, क्वारंटीन में या आइसोलेशन में। उसके बाद उनकी टेस्टिंग वहां पे होती थी, सैंपल कलेक्शन वहां होती थी, और जब उनका रिजल्ट आता था नेगेटिव होने की सूरत में घर जाने दिया जाता था या पॉजिटिव होने की सूरत में उनको वहीं पे रखा जाता था। तो इस वक्त जो आपने सर्वेलेंस की बात की, सर्वेलेंस का मतलब है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो शख्स निगरानी में ही रहे, आपकी निगरानी में ही रहे। ये कैसे मुमकिन बनाया जाता है कि आपने एयरपोर्ट से जाने दिया, रिजल्ट अभी नहीं आया है, चाहे वो 20 मिनट लगे या आधा घंटा लगे या एक दिन लगे, तो उसका सर्वेलेंस कैसे रहता है? नहीं मुबश्शिर से पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, एयरपोर्ट जब दोबारा खुला लॉकडाउन के बाद तो टेस्टिंग एयरपोर्ट पे ही होती थी। उन दिनों RT-PCR होता था। RT-PCR हम करवा के देते थे और हम लोग सैंपल लेते थे, क्योंकि RT-PCR का रिजल्ट दूसरे दिन आता है, सेम डे पे RT-PCR का रिजल्ट नहीं आता, तो उन दिनों क्वारंटीन प्रोसेस था। जी 24 घंटे चाहिए। उन दिनों क्वारंटीन प्रोसेस हुआ करता था। क्वारंटीन में हम लोग क्वारंटीन स्टेशन जो हमारे थे उन लोगों को वहीं से बसेस होती थी या बाकी हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट का मीडिया था उसमें ले जाकर क्वारंटीन करते थे। दूसरे दिन रिजल्ट आता था और अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाता था, जो पॉजिटिव होता था अकॉर्डिंगली ट्रीट, जो नेगेटिव अकॉर्डिंगली। लेकिन इसीलिए तो एंटीजन इंपॉर्टेंट है। आजकल एंटीजन हमारा रिजल्ट विद इन हाफ एन आवर आ जाता है। हम इमीडिएटली, क्योंकि हमारे रियल टाइम डेटा पे चला जाता है ये सारा, इमीडिएटली उनको बताया जाता है कि भाई आप पॉजिटिव हो और आपको होम क्वारंटीन करना है। दिस इज एज फार एज एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स आर कंसर्न्ड। सिम्प्टोमेटिक हमारे यहाँ ट्रैवलर्स तो आए नहीं, बहुत इक्का दुक्का ही आए हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स के लिए एक अलग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो फॉलो होती हैं। जी डॉक्टर साहब, बात हम जारी रखेंगे मजीद इस पे, लेकिन नाजरीन पहले यहाँ पर रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई-संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिब्बी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई-संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी e-sanjeevani.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक जारी है। हमारी बात हो रही है डॉक्टर सैयदा गज़ाल अन्नास की साहिबा से, जो श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कोविड के सिलसिले में जो कंट्रोल रूम वहाँ पर है, वहाँ की नोडल ऑफिसर हैं। इस ब्रेक के दौरान हमारा 2 कॉलर्स के साथ राबिता हुआ है, उन्होंने हमारे नंबर मिलाए हैं, लेकिन पहले हम कोकरनाग से अब्दुल मजीद साहब से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मजीद साहब, अपना सवाल बताइएगा क्या है। मजीद साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी ये कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। दूसरी कॉलर हमारे साथ हैं, ये हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं बहुरी कदल से सबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबा जी, टेलीविजन का वॉल्यूम तो बंद किया होगा आपने, अपना सवाल पूछेगा। जी 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 पहले तो ये सुनकर थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि आप मतलब एज स्पेशल प्रोग्राम शायद बंद होने जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, इंफॉर्मेशन मिलती थी एक आम इंसान को। जी जी चलो फिर भी ये भी आज जितना भी हो उसके लिए आप सब टीम को उसका थैंक जी बहुत बहुत शुक्रिया सबा जी, आपने हमारा प्रोग्राम बाकायदगी के साथ देखा, आप कॉल करती रही। प्रोग्राम अभी बंद हो रहा है या ना हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये प्रोग्राम बंद भी हो गया तो हमारा जो हालात हाज़िरा है या दूसरे प्रोग्राम हैं हमारे, कहीं ना कहीं पर ऐसी बात होती ही रहेगी।
जी इंशाल्लाह। जी, आज का सवाल क्या है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर टेस्टिंग होती है, तब जाके अगर कोई मतलब कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम फौरन क्वारंटीन करें। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी अपनी एक रिवा पॉइंट है, जिस तरह फॉरेनर ने एक रूल किया है कि जो वैक्सीनेट है उसको वो ट्रैवल करने की इजाजत दे रहे हैं, अपनी कंट्री में एंटर करने की इजाजत दे रहे हैं। जी। तो क्या बहसत एक नोडल ऑफिसर, उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, तो क्या ये प्रोसेस एयरपोर्ट्स पर नहीं हो सकता? जो बाहर से ट्रैवलर आए वो वैक्सीनेट होना उनका जरूरी है, ताकि क्या आपको पता है समर सीजन है, इस वक्त टूरिस्ट का आना बहुत ज्यादा है। तो लास्ट ईयर भी ये टूरिस्ट का इतना ज्यादा हाई रश की वजह से आगे जाकर इतनी ज्यादा लहर पैदा हो गई कि हम शायद अल्लाह का फजल हुआ कि इस मुश्किल दौर से फिर भी निकले, फिर से वैसे हालात ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो क्या ये प्रोसेस नहीं हो सकता कि जो भी ट्रैवलर बाहर से है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, स्टेट के बाहर हो, तो उनको वैक्सीनेट होना जरूरी है, तब जाके वो एंटर करे कश्मीर में एज अ टूरिस्ट या जो भी हो। और जो रोड पे भी आते हैं, क्या उनमें भी ये टेस्टिंग प्रोसेस वगैरह होता है या फिर एयरपोर्ट पर ही ये सिस्टम है? और ये क्या नहीं पॉसिबल है कि मतलब एयरपोर्ट पर भी ये दूसरी जगहों पर? सबाजी चनाचे देखिए, आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं, आप हमारे प्रोग्राम देखती हैं। इससे पहले हमने एक शुमारा किया था, एक एपिसोड किया था, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर शफकत नज़ीर साहब थे, जो टीआरसी में नोडल ऑफिसर हैं। तो जो बाई रोड आते हैं वहां पर उनकी टेस्टिंग होती है। बहरहाल आपका जो सवाल है एक वैलिड सवाल है, आपकी एक सजेशन भी अच्छी है कि जो कोई भी बाहर से यहाँ पर आए उसके लिए ये लाजमी करार दिया जाना चाहिए कि वो वैक्सीनेटेड बिल्कुल इंटर ही करने की इजाजत। बहरहाल जो बाई रोड आते हैं उनकी टेस्टिंग कैसे होती है, और जो आपने ये बात कही है कि वैक्सीनेशन के बारे में, इसके बारे में मजीद डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या जवाब होगा? सबा जी, ऐसा है कि जितनी जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है वैक्सीनेशन को लेकर, उतने उतने लोग वैक्सीनेट होके आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपनों को भी वैक्सीनेट कराएं और हम लोग ये अवेयर करें लोगों को कि वैक्सीनेशन आपको करना चाहिए। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते वैक्सीनेशन के लिए, ये तो एक वॉलंटरी है कि भाई अगर आपको करना है, हाँ जिम्मेदारी हमारी बनती है टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी कि हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए, ताकि हम खुद भी बचे रहें और हम आगे जो हमारे अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो आगे इन्फेक्शन ना रहे। इसलिए दिन ब दिन हमने जो देखा कि लोग वैक्सीनेशन करके आते हैं, दोनों डोज करके आते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उनको तो मैंडेटरी है वैक्सीनेशन, उनको तो ट्रैवल करने नहीं देते हैं जब तक उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ में नहीं हो। डोमेस्टिक वाले भी वैक्सीनेशन करके आते हैं। और बिसाइड्स हमारे एयरपोर्ट पे एक हफ्ते से हमने वहां पे श्रीनगर की तरफ से ना वैक्सीनेशन कैंप लगा है, तो वहां पे भी वैक्सीनेशन होता है। जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, हाँ जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, अगर वो चाहें तो वहां पे वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और इन्होंने पूछा था जो बाई रोड आते हैं जो ट्रैवलर्स, तो क्या आपकी नॉलेज में क्या है कि वहाँ उनकी टेस्टिंग वगैरह होती है? बाई रोड भी टेस्टिंग होती है जी, जैसे हमारा एयर ट्रैवल की प्रोसीजर है वैसे ही ट्रैवलर्स का हर एक जगह सेम प्रोसीजर है, टेस्टिंग बिल्कुल होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपनी मुफस्सल जानकारी दी इनको। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं, इंदिरा नगर से बलदेव सिंह जी। बलदेव जी आदाब। आदाब जी। जी बलदेव सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं अभी आवाज तो रहने दूँ ना, मैं आवाज टीवी की रखी हुई, क्योंकि डायरेक्ट मेरी बात होगी तब आवाज बंद करूँ ना मैं। आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। सर मैं इंदिरा नगर से बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपका खैर मकदम है, बताइए क्या सवाल है? सर मेरी एक अर्ज है कि मैंने तो खुद अपने दोनों वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लगवा लिए हैं। जी। अब ये मेरा एक सवाल है कि हम ये नारा लगाते हैं कि जब तक एक भी आदमी अनसेफ है तब तक पूरा हिंदुस्तान अनसेफ है। जी ये सच है जी? तो इसलिए ये बताइए मुझे कि जिन आदमियों के पास, बेचारों के पास अपना ये वो आधार कार्ड नहीं है, जो बाहर से आए हमारे नेपाली वगैरह यहाँ काम कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल से 15 साल से 20 साल के, वो कभी गए नहीं वापस से, ना उनके पास आधार कार्ड है। जी उनके लिए इंजेक्शन का क्या सिस्टम रखा हुआ हमने? एक तो वो दूसरा, कुछ आदमी आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, उनके फिंगर्स के जो प्रिंट है वो नहीं आ रहा है। जी तो उनको भी अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है। तीसरा मेरा सवाल ये है जो सबसे अहम है कि जिस आदमी के हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, उसका क्या आधार कार्ड कभी नहीं बनेगा? जी
تو اس کے لیے یہ بتائیے کہ اگر وہ آدمی چاہے اپنا ویکسینیٹ کروانا اپنے آپ کو تو کیسے کروائے؟ آدھار کارڈ تو اس کے پاس بلدیو سنگھ جی، آپ کی آواز متعلقہ حکام تک بھی پہنچ گئی جو آدھار کارڈ بنوانے کی ذمہ داری جن پر سونپی گئی ہے. آپ کے 3 سوال ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے تینوں سوال سنے ہیں آپ کے. آپ تینوں سوالوں کا جواب سنیے گا ڈاکٹر صاحبہ سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بلدیو سنگھ جی، آپ نے تینوں جو سوال پوچھے تینوں ہی ویلڈ سوال ہے. ان کے ریزنز بھی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ویکسینیشن ہونا چاہیے اور ہر ایک بندے کا ہونا چاہیے تبھی ہم سیف ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے باقی لوگ سارے سیف ہیں. آپ کے پاس ویکسینیشن کی ٹیم آتی ہے، آپ ان سے ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ جن کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے ان کے پاس ڈیفینیٹلی اور کوئی نہ کوئی ایسے ریزنز ہیں یا ایسا کچھ ہے حل ہے کہ وہ آدھار کارڈ نہ ہوتے ہوئے بھی ویکسینیشن کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس ہوتے ہیں سارے جو نہ ویز کہ ہم ویکسینیشن کیسے کریں، بالکل ان کے پاس ہوتے ہیں. آپ ان سے جا کر بات کیجئے، ان کو بولیے کہ ایسا ریزن ہے جیسے آپ نے ہمیں بولا، ان کو جا کے بولیے اور آپ کو ڈیفینیٹلی حل مل جائے گا. جن کا آدھار کارڈ نہیں ہوگا ان کو ویکسین لگے گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کے پاس نہیں، ایسا مینڈیٹری ہے آدھار کارڈ اس کے لیے، لیکن آدھار کارڈ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ان کے پاس اور کوئی سولوشن اس کا ہوگا، کیونکہ ویکسینیشن از ریئلی ویری امپورٹنٹ. آدھار کارڈ نہیں ہونے پہ بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی سولوشن. اس کے علاوہ انہوں نے سوال 2 پوچھے تھے کہ اگر کسی کا فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوتا ہے تو اس کا آدھار کارڈ نہیں بنتا ہے، یا جن کے خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ نہ ہو یا دونوں ہاتھ نہ ہو تو ان کے آدھار کارڈ کیسے بنے گا؟ آدھار کارڈ از ریئلی امپورٹنٹ، لیکن آدھار کارڈ سے بھی امپورٹنٹ ویکسینیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے تو ویکسینیشن نہیں ہوگا. ان کے پاس ڈیفینیٹلی حل ہوگا. بلدیو سنگھ جی، آپ ان کے پاس چلے جائیے اور دیکھیے کہ ان کے پاس اس کے بغیر اور کیا حل ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے میری دانست میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو انہوں نے 2 سوال پوچھے کہ فنگر پرنٹ نہ ملے یا کسی کے خدا نخواستہ ہاتھ نہ ہو، تو یہ بات ڈی سی آفس سری نگر میں ان کی نوٹس میں لائی جانی چاہیے تاکہ وہ اس چیز کا ان کو حل بتا دیں. بہرحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت گجرات سے جڑے ہیں. آپ ہیں عبداللطیف صاحب. جی السلام علیکم. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ویکسین لینے سے پہلے اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی ٹیبلٹ یا کوئی گولی کا ریئیکشن ہوئے، جیسے مثال کے طور پر سلفا گولی ریئیکشن ہوتی ہے، تو ویکسین لینے سے کچھ فرق پڑے گا؟ جی عبداللطیف صاحب، بہت شکریہ گجرات سے کال کرنے کے لیے. اپنے سوال کا جواب سنیے گا ڈاکٹر غزالہ جی سے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ کوئی میڈیسن پہلے کھائی ہو، کوئی گولی کھائی ہو، تو کیا اگر اس صورت میں ویکسین لیا تو کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، اس دن ویکسینیشن نہ کریں. جی، جس دن آپ نے کوئی ٹیبلٹ لی ہے یا کوئی میڈیسن لی ہے اس دن ویکسین نہ کر کے دوسرے دن ویکسین کریں. جی، ایسا کچھ نہیں. ویسے مجھے دیکھو بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور ویکسین لینا ہو تو یہ جی سلفا گولی جو ہے مجھے ریئیکشن مارتا ہے. نہیں، آپ کیا ڈائبٹیز کے لیے میڈیسنز لیتے ہیں کیا؟ ڈائبٹیز کی بھی لیتا ہوں، بلڈ پریشر کی بھی لیتا ہوں. جی، تو اسی بارے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بتا رہی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. جی، آپ ڈائبٹیز کی میڈیسن بھی لیجئے، بلڈ پریشر کی میڈیسن بھی لیجئے اور ویکسینیشن بھی کرائیے. ان میں کوئی ریئیکشن نہیں ہوگی. ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، یعنی کوئی بھی دوائی کھائی ہو، پہلے کھائی ہو یا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی کھائی تو بالکل کوئی ریئیکشن نہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے ایئرپورٹ پر ٹیسٹنگ کا جو عمل ہے اس کے بارے میں. اب چونکہ دیکھیے کچھ شکایت ایسی بھی ملی تھیں کہ چنانچہ جو بھی ٹریولر وہاں پہ آتا ہے آپ ان کی ڈیٹیلز وہاں پہ لیتے ہیں، آپ ان کے فون نمبرز لیتے ہیں، اور کچھ شکایت ایسی ملی تھیں کہ کچھ غلط فون نمبرز آپ کو دیے گئے ہیں اور پھر وہ ٹریس نہیں. جو سرویلنس کی بات آپ نے کی تھی تو میں اسی بارے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس سرویلنس کو آپ انشور کیسے کرتے ہیں کہ وہ سرویلنس سے باہر نہ جائیں؟ جو ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس جو بھی ٹریولرز باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں ان کے پاس پری پیڈ نمبرز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس پری پیڈ ہوتے ہیں، کچھ کے پاس پوسٹ پیڈ ہوتے ہیں. پوسٹ پیڈ تو ہمیں ٹریک ہو جاتے ہیں. پری پیڈ نمبرز میں ہمیں دقت آتی ہے کیونکہ ہم فون کے ہی سہارے ان سے ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. ہم ان کو بار بار ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وہی نمبر دیں جو ویلڈ ہے. اگر آپ کے پاس پری پیڈ نمبر ہے تو آپ ہمیں گھر کا نمبر دے دیجئے کسی کا، تاکہ ہم ان کو فون کر کے یہ پتا کریں کہ اگر یہ بندہ پازیٹیو آیا ہے تو یہ بندہ اس ٹائم اسٹے کہاں کر کے ہے. تو ہم وہ انشور کرتے ہیں. پہلے تھوڑی سی ہمیں دقت آئی تھی لیکن آج کل یہ دقت زیادہ جو ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ ان کے سامنے رہتی ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پہلے کال لیتے ہیں. حول سے قیوم احمد صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی قیوم صاحب. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی قیوم صاحب اپنا سوال بتائیے کیا ہے؟ جناب مےٚ شُہر تہٕ کووِڈ شیٖٹ کٔرمٕتۍ اَسہِ کر یی وٲرۍ دٔیمِس. جی
शुक्रिया क़यूम साहब शुक्रिया सठा तुहद कॉल करने खतर सवाल बिल्कुल बिल्कुल सवाल जवाब दिन डॉक्टर साहब शुहड़ दो गोमुत गोडनुक डोज गोमुत शुहड़ दो यमन कर दोयम डोज कर तुम कित पट यमन क्या तम खतर कर क़यूम साहब दोयम डोज यमन करन 84 डेज के बाद जो पहला डोज हम लेते हैं उसके 84 डेज के बाद हम उसका दूसरा डोज करते हैं इनको मैसेज आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि आपका दूसरा डोज ड्यू है उसमें डेट लिखा होगा कि इस डेट पे आपका ड्यू हो रहा है उस दिन आप बिल्कुल 84 डेज ये वेट करें और उसके 84th डे पे इनको दूसरा डोज करना है एक तो उनको मैसेज भी आया और खुद भी ट्रैक करें कि मुझे 84 डे पे वैक्सीन करना है ताकि खुद भी जा सकते हैं वैक्सीन सेंटर पे और आजकल वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है कुछ बीच में कुछ हो गया था शॉर्टेज वगैरह तो अब नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अवेलेबल है बिल्कुल अवेलेबल जी मैडम एक और कॉलर लेते हैं पहले हम बात करने से पहले बड़गाम से अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं जी अब्दुल रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी बताइए तुहद आवाज से थोड़ा धीमी आ रही है क्यों तुम करो पन सवाल बेक रिपीट अब्दुल रशीद साहब तुम आवाज से बिल्कुल साफ तान कह मे बसान तुम शायद मोबाइल फोन पे करान तो तुम शायद सिग्नल अत सही कह नहीं मैं अपनी प्रोडक्शन पैनल से ये गुजारिश करूंगा कि इनकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही है इनसे गुजारिश करेंगे कि ये दोबारा ट्राई करें हम इनका सवाल समझ नहीं सके इसलिए जवाब भी सही नहीं जाएगा यहाँ से तो बहरहाल बातचीत को जारी रखते हुए डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं जिनके पास RT-PCR का सर्टिफिकेट है तो उनको आप जाने देते हैं अगर वो नेगेटिव है लेकिन हम टूरिस्ट्स की बात कर रहे हैं टूरिस्ट्स के पास लोकल नंबर्स तो होते नहीं हैं उनके अपनी स्टेट्स या अपनी जगहों के नंबर होते हैं और वो भी शायद कोशिश करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव आया तो उसको 14-15 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा और उतना ही टाइम होता है उनको घूमने फिरने के लिए तो क्या आपको कुछ ऐसे वाकयात पेश आए कि टूरिस्ट सर्विलांस से बाहर चले गए हमारा जो एयरपोर्ट पे सिस्टम है वो टेस्टिंग करने का सिस्टम है और जब हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हम कंसर्न अथॉरिटी को रियल टाइम डेटाबेस पे उनको हम उनके रिजल्ट्स भेज देते हैं फिर वो डील करते हैं हमारा जहां तक टेस्टिंग का है हम अपना काम कंप्लीट कर देते हैं और मुझे नहीं लगता ऐसे कभी आज तक प्रॉब्लम आई है रहा टूरिस्ट के नंबर्स का बात तो पहले से ही मैंने पहले हमें बहुत दिक्कत आया करती थी ये बोल के कि आप लोग प्लीज पोस्ट पेड नंबर ले आएं या अगर जिसके पास पोस्ट पेड नंबर नहीं होता है उनसे हम उनके किसी फैमिली मेंबर जहां से सपोज कोई दिल्ली से आया है तो हमको बोलते हैं कि आप हमें दिल्ली के अपने फादर मदर हुसएवर जो भी आपके क्लोज रिलेटिव हैं वहां पे उनका नंबर दें अगर ये ट्रैक नहीं हो रहे तो हम उनसे नंबर ले लेते हैं क्योंकि ये उनके कांटेक्ट में तो रहते ही रहते हैं तो वो हमें बता देते हैं कि बंदा कहाँ जाता है बिसाइड्स हम एक और चीज भी ये करते हैं कि टूरिस्ट जब आते हैं यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि 90% ऑफ टूरिस्ट जो है वो किसी जैसे इनके टूर ऑपरेटर्स के थ्रू आते हैं तो हम उनको पता होता है हाँ उनको डिटेल्स हमारे पास होती हैं डिटेल्स और उनको पता होता है कि हमें किस होटल में जाना होता है तो हम वो होटल की डिटेल्स भी उनसे ले लेते हैं उनको रियल टाइम डेटाबेस पे उनको इन्फॉर्म कर देते हैं एग्जैक्टली अनंतनाग से हमारे साथ एक और कॉलर हैं लेकिन उससे पहले हमारे प्रोडक्शन पैनल ने ये जो बड़गाम से हमारे अब्दुल रशीद साहब कॉलर थे उन्होंने उनका सवाल नोट किया है यून सवाल उसकी यमन छो कशीर पे नेबर कोता गसन यम च दपान वैक्सीन अलाव नमा पे बे का टेस्ट करन ताकि बह के नेबर गए कुछ टेस्ट अगर करन तो इनको इंडिया में ही जाना है जी यमन इनको जहां पे भी जाना है वहां की वेबसाइट देखें क्योंकि ये कुछ स्टेट्स के मैंडेटरी है कि वो RT-PCR मांगते हैं वो ट्रैवल करने से पहले बोर्ड करने से पहले वो कहते हैं कि हमें RT-PCR चाहिए तो इनको चाहिए कि वहां पे अपने आप को देख लें या वेबसाइट चेक करें या उनके टूर ऑपरेटर से पूछ लें कि क्या उनको मैंडेटरी है वहां RT-PCR तो अकॉर्डिंगली वो वहां पे करा सकते हैं जी तम बगैर चीमन वैक्सीन ते पजिमन करन अगर इमन तो वैक्सीन पर सार नहीं करन वैक्सीन करन च वारिया जरूरी साइन कर अगर इस इम्यूनिटी नेबर छ नियारो जरूरी है और कितना बचाव है वैक्सीन से उस पे हम तफसील से बात करेंगे अनंतनाग से एक कॉलर लेते हैं पहले गुलाम नबी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गुलाम नबी साहब क्या सवाल अल्हम्दुलिल्लाह अनस वनियो क्या बिल्कुल मैं कोविड वैक्सीन क्वेश्चन बिल्कुल प्रेसिव कोविड वैक्सीन त्रमई जना कस कोता काल ब्रो करवो त्रमई कराव जना कोविड वैक्सीन हां वन जो दिया तो उसमें आफ्टर
90 days. Aşı bora thakavat is na aşağı kırık vaccine. Doyum doz şu toy karınız. Doyum doz na. Thakavat şu winti basan. थकावट की बातों को शेफा करे था। बिल्कुल बिल्कुल गुलाम नबी साहब से शुक्रिया करो तुम कॉल करने बाबत। डॉक्टर साहब ये एक आम शिकायत है आम लोगों की जो भी वैक्सीन लेते हैं को कुछ जो प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे थकावट मायालजिया वगैरह या बुखार रहता है तो यम पत वारिया लोग खोचान दपान करहो न दोयम डोज की गोड़ छा ये जान कि अगर दोयम डोज स्किप करो अगर न तो तेल क्या पज यमन करन यम जन यम अलामात यहन यमन के गुलाम नबी साहब थकावट फीवर खसान यह बिल्कुल नॉर्मल चीज अत लग खोचन कह दोयम डोज करन जरूरी इसलिए हेकू तुम दोयम डोज बड़ आराम सान बेफिक्र टेंशन बगैर कर। जी जी डॉक्टर साहब हमारी एक और मुस्तकिल कॉलर हैं ये सोपोर से अक्सर हमें फ़ोन करती रहती हैं 7वीं जमात में पढ़ती हैं इनका नाम जन्नत है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हैं। जी जन्नत अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या सवाल है आज आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरे फादर को पिछले साल सितंबर में कोविड हुआ था और उनको 6 kg वेट लूज हुआ था लेकिन उनको अभी तक गेन नहीं हुआ है तो उनको क्या करना होगा उसके लिए? जी और कुछ पूछना चाहती हैं? जी नहीं बस। चलिए बहुत शुक्रिया जन्नत। सुनिए डॉक्टर साहब क्या जवाब देती हैं आपके सवाल का। जन्नत आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है आपसे बात करके आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा आपको कॉन्फिडेंस देख के भी बहुत अच्छा लगा कि आप अपने फादर के बारे में पूछ रहे हैं। मैं तो दुआ करूंगी कि हर बेटी ऐसी हो। जी आपके फादर का वजन कम हुआ उनको खिलाओ पिलाओ उनका वजन बढ़ जाएगा उनकी देखभाल करो वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा कुछ भी नहीं है जितना खिलाओगे उतना वजन बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर साहब अभी जो आप कह रही थी कि अगर किसी को बाहर जाना है तो RT-PCR कहीं कहीं पे मैंडेटरी है उनको ये RT-PCR कराना चाहिए। अब जो हमारे यहाँ आते हैं बाहर से RT-PCR करके तो हमारी क्या उसमें रिक्वायरमेंट रहती है कि वैलिडिटी वो कितना टाइम पहले ट्रैवल से पहले कितना टाइम उनको करना हो? हमारा जो एयरपोर्ट का जो यहाँ का SOP है वो ये बोलता है कि वैलिडिटी ऑफ RT-PCR 48 आवर्स लेकिन ये 48 आवर्स स्टार्ट होते हैं जब हम सैंपल लेते हैं। यहाँ कंफ्यूजन ग्रॉस कंफ्यूजन ये है कि वो बोलते हैं रिजल्ट आने से स्टार्ट होता है 48 फर्स्ट आवर सेकंड ऐसा नहीं है। हम कैलकुलेट करते हैं जब से हम सैंपल लेते हैं वहां से लेकर 48 आवर्स तक वो टेस्ट वैलिड होता है। जी डॉक्टर साहब अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही है हर तरफ ये जो सवाल आते हैं अभी जन्नत का भी तकरीबन वही सवाल था कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और अलग अलग नवीयत की प्रॉब्लम्स रहती हैं और ख़ासकर यही है थकावट है वज़न कम होता है भूख नहीं लगती है और यही बदन में दर्द रहता है कभी कभी लोगों को 3-4 महीने तक खांसी भी रहती है। तो जो आप डेली रूटीन में पेशेंट्स वगैरह को या लोगों को देखती हैं तो क्या क्या अलामात रहती हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन? मुबशिर साहब पहली बात यह है कि कोविड अभी पिछले 1.5 साल से ही आया हुआ है। अभी स्टडीज हो रही हैं वर्ल्ड वाइड स्टडीज इसके बारे में हो रही है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में या प्रॉब्लम में क्या क्या आता है। जो रूटीनली देखा गया है जो कॉमनली देखा गया है उसमें यह आता है कि पहली बात ये होती है हम कहते हैं कि लोगों को यूजुअली आफ्टर जो ठीक हो जाते हैं उसके बाद ब्रेथलेस रहती है। ब्रेथलेसनेस रहती है ये एक है उनमें लेथार्जी रहती है मसल एक्स रहते हैं ये सब नॉर्मल है कोई चीज़ नहीं। इंसान हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम इस चीज़ से बाहर आ जाएं। जी डॉक्टर साहब कोविड के सिलसिले में वैक्सीन को बहुत अहमियत है हम वैक्सीनेशन पे भी बात करेंगे उससे पहले कॉलर लेते हैं बांडीपोरा से हमारे साथ मोहम्मद अशरफ शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अशरफ साहब अपना सवाल पूछिए क्या है आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बताइए क्या सवाल है आप? जी I want to discuss the request. My request is in Kashmiri because we are Kashmiri ceremony Islamic. बिल्कुल जनाब अशरफ साहब तो प्रचुक कौशल पठी सवाल अर्ज यह कि यम सात वैक्सीन करने अमुक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आम तौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मज सो क्या वन ये रेफ्रिजरेटेड वैन्स आसन या रेफ्रिजरेटर्स तक आसन बिल्कुल बिल्कुल वनस वैक्सीन तुलान पकनावान गांवों में रूरल एरिया तम फैसिलिटीज डिफेक्ट गसान। बिल्कुल अशरफ साहब सठा शुक्रिया करो तुहद सवाल तठा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब तुह वुचमुत कि वारियान दूर दराज इलाकन मज गई वैक्सीनेटर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज होम टू होम युहद सवाल तथ टेम्परेचर मेंटेन रोजान क्या रेफ्रिजरेटेड पेवान थवन। जी
पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारे ये वैक्सीन हैं ये हमें स्टोर करने हैं +2 to +8 डिग्री के टेम्परेचर में जी। इसका टेम्परेचर +2 to +8 होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वैक्सीन आते हैं ये सिर्फ ये नहीं है कि हम कैरी करें, वैक्सीनेशन के लिए या वैक्सीन के लिए एक प्रॉपर चेन मेंटेन होती है। चेन का मतलब ये होता है कि जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है वहां से लेकर जहां वैक्सीन डिलीवर होता है या किसी को वैक्सीन किया जाता है, अल्टीमेट यूज जहां पे होगा, एग्जैक्टली जिस बंदे को, ये चेन मेंटेन होती है और गवर्नमेंट इसका प्रॉपर पूरा ख्याल रखती है कि ये एक चेन जो है ये मेंटेन रहे। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। गांव में जब भी जाते हैं तो उनके पास वैक्सीन कैरियर साथ होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द चेन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो एफिकेसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। उसकी चाहे उनके घर तक पहुंचाया जाए, उनके खेतों तक बिल्कुल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और गवर्नमेंट बखूद भी जानती है कि हमें ये सब चीजें कैसे करनी जी। तो जहां पर भी वैक्सीन दस्तयाब है लेने में कोई तामुल नहीं करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल हंदवाड़ा से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आप मसूद अहमद साहब हैं जी। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप जी। बताइए क्या सवाल है आप? सर मेरा सवाल है कि हम कलमाबाद में है, जो NTPC कलमाबाद है, NTPC कलमाबाद जी, वहाँ पर हम 3 बार गए सर। तो वहाँ पर हमने, मेरी बच्ची थी वहाँ पर 2-4 बार हम वहाँ पर गए, लेकिन वो वापस आते कहते हम पर है नहीं, वैक्सीन वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। जी सर, यहाँ जी सर, मैंने बच्ची ली थी 2-3 बार वहाँ कलमाबाद में, जो NTPC सर जी, कलमाबाद हंदवाड़ा में। मुझे लगता है कि यह आपकी जो आवाज़ है हुकाम तक पहुंच गई है, इस वक्त वो देख रहे होंगे, आपकी ये शिकायत वहां तक पहुंच गई होगी। लेकिन डॉक्टर साहब आप अगर कुछ इनको बताना चाहेंगे, ये हंदवाड़ा का एक नवाही इलाका है कलमाबाद, ये कहते हैं कि जो यहाँ पर हेल्थ सेंटर है, हेल्थ फैसिलिटी इनकी है, वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या वजह हो सकती है कि वहाँ पर? ये अथॉरिटी से बात करें, क्या रीजन है क्यों अवेलेबल नहीं है, उनको उनका जवाब मिल जाए जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनकी आवाज़ इस वक्त पहुंच गई होगी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक। लेकिन आप इनको ये बताना चाहेंगे कि जो इनके चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, या पहले उससे पहले ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से मिले, हंदवाड़ा में आपका अस्पताल है वहाँ पर जाएं, हंदवाड़ा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होंगे, उनसे अपनी शिकायत कीजिएगा, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है तो उनके पास कोई ना कोई वजह होगी अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ खास एडवाइस है डॉक्टरों की पेशेंट्स के लिए या उन अफराद के लिए जिनको ये कॉम्प्लिकेशंस हो? हम बार बार सब लोगों से ये कहते हैं कि आपका जो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना चाहिए, वही सब कुछ है। मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं नौशहरा से, माशा इनका नाम है। मुझे पैनल से ये इशारा मिला है कि ये भी एक बहुत छोटी बच्ची हैं, इनका सवाल भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माशा बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे मामा और भाई को 1 महीना हो गया लगभग कोविड निकलने हुए जी। अब उनको नेगेटिव भी निकला था आपसे जी जी। अब उनको बहुत सर में चक्कर आते हैं, टांग उनको दर्द होता, सर में दर्द होता, अब हम क्या करें उसके लिए? जी जी माशा जी, डॉक्टर साहिबा ने आपका सवाल सुन लिया है। आपकी मदर को, आपके ब्रदर को क्या करना चाहिए, सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहती हैं। ठीक है, ठीक है। माशा, आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हैं। माशाल्लाह, दिस इज वेरी गुड जी। माशा, बहुत खुशी हुई आपकी ये बात सुन के। आप अपने मदर को, अपने भाई को खिलाइए पिलाइए, उनके साथ खेलिए, वो ठीक हो जाएंगे। जितना आपको खिलाएंगे जी उतना वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये एक कॉमन सवाल रहता है ना, जो इस पे हमने बात की थी कि कमजोरी का एहसास रहता है, तो कुछ खास क्या डाइट कुछ ऐसा है या कुछ भी खाएं पिए, जैसे हमने कहा कि खिलाइए पिलाइए, क्या कोई खास डाइट खानी चाहिए या कुछ भी जो? हाँ, मैं एक खास बात बोलूंगी जो हम सबको करना चाहिए जी। जब किसी को कोविड हो जाता है तो वो ये सोच के उसके पास एक टैबू आता है कि कोविड है जी। जहनी तौर से ये सोचें कि जो हुआ हमें इस चीज से बाहर आना है, हम सबको इस चीज से बाहर आना है, इस डिप्रेशन से बाहर आना है। खाने पीने के साथ साथ, अपनी सफाई मेंटेन करने के साथ साथ, हम एक्सरसाइज करके बाहर जाके अपने आप को इन सब चीजों से जितना जल्दी बाहर लाएंगे उतनी जल्दी हम लोग ठीक हो जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, एक्चुअली आप ये जो छोटी छोटी बच्चे हमें यहाँ पे कॉल करते हैं, इतने अच्छे सवाल पूछते हैं, इतनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, बहुत अच्छा। तो ये हमारी प्रोग्राम की मकबूलियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी सिलसिले में जो हमारी अगली कॉल है वो सऊदी अरब से हमें मौसूल हुई है। आप टेलीफोन लाइन पर वाहिद साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, हमारी गुफ्तगू बामाने रह सकती है। ठीक है जी, बताइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर, मेरा सवाल ये था कि ये जो कोविड है, ये क्या ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं निकला? जी, वैक्सीनेशन तो आ गया है इसको 1-2 साल के बाद। ये मतलब ऐसी बीमारी जो जिसका वैक्सीन नहीं निकला, अभी ये ऐसी बीमारी है जो कि विदिन 14 डेज क्वारंटाइन करके ठीक होती है जी, विदाउट एनी मेडिकेशन। जी, मुझे ये जरा क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट ऑन दिस जो भी है, मतलब कोविड जो लोग कहते हैं, मुझे इस पे कुछ भरोसा नहीं है वाकई ये बीमारी है अच्छा, या ऐसा कुछ जी 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 मतलब कुछ जी, ऐसा बिल्कुल वाहिद साहब, आपका सवाल समझ गए हम। डॉक्टर साहिबा ने आपका सवाल सुन लिया। ये माहिराना अंदाज में बताएंगी कि वाकई ये बीमारी है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे आप वाहिद साहब? वाहिद साहब, कोविड-19 जो है बिल्कुल है। हम ये सोचें कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दुनिया कोई चीज बोल रही है उसे हमें एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि ये चीज है जी। अगर आपने देखा, अगर हम पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम बच्चों को वैक्सीन कराते हैं बहुत सारी, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम पोलियो लेते हैं, मीजल्स लेते हैं, इनका हम वैक्सीनेशन कराते हैं जी। पहले ये भी बीमारियां थी, फिर एक्सपर्ट्स ने इसके भी वैक्सीन निकाले और हम इस चीज से बाहर आ गए। इसी तरह कोविड भी है और वैक्सीनेशन तो डेवलप हुए हैं आजकल। वैक्सीनेशन हम लोग इसीलिए तो हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग वैक्सीनेशन कीजिए। आज अगर ये बीमारी है, कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोविड नहीं है, हम ऐसा गलत कह रहे हैं। अब दुनिया भर के साइंसदानों ने, खासकर जो तिब के शोबे में साइंसदान हैं, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने तहकीक भी की होगी कोविड पे। और बिल्कुल इतने गैर जिम्मेदाराना वो बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया बोल रही है कि कोविड है और हम ये नहीं माने कि कोविड बिल्कुल है जी। और हमें इससे बचने की भी तदबीरें करनी ये भी ख्याल रखना होगा कि कोविड भी हमारे आसपास ही है। ये जो कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो डॉक्टर साहब, अभी इसी सिलसिले में हम बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ माहिरीन का मानना है कि अगर हम एहतियात नहीं बरतते हैं तो ग्राफ दोबारा ऊपर जा सकता है और तीसरी मुमकिन लहर का खतरा है। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, उसको रोकने के लिए आम लोगों की क्या जिम्मेदारियां बनती है, क्या करना चाहिए उनको कि वो नौबत ना आए? वही सब कुछ जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पहले दिन से हमें बार बार ये कह रहे हैं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सफाई रखिए, क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाइए, ज्यादा क्राउड में जमा ना करें। शादियां भी हैं तो एक लिमिटेड वे में शादियां करें, जितना पॉसिबल हो सके आउटडोर में शादियां करें, गैदरिंग्स करें, बहुत कम करें। कमरे में अगर आप बैठे हैं तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन करें, खिड़कियां 2 हैं तो दोनों खुली रखें ताकि आपकी जो कमरे की हवा है, आपकी जो घर की हवा है, वो क्लीन रहे। कुछ ओकेजन्स पे हमारे लोगों पे सोशल प्रेशर्स बनते हैं, हम उस पर बात करेंगे क्योंकि उसमें फिर गफलत बरतते हैं लोग सोशल प्रेशर्स के अंडर। लेकिन उससे पहले कॉल लेते हैं। हंदवाड़ा से फारूक अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक साहब, क्या सवाल है? आनस जी जी बिल्कुल फारूक साहब, सठा शुक्रिया करो तुम कॉल करने खतर हंदवाड़ पे। डॉक्टर साहब, ये आम सवाल रोजान लोगों अगर आज कोर कोविशील्ड पत् ब्या डोज यह कोविशील्ड कर कि या कोविड कोवैक्सीन तमिस जरूरी कोवैक्सीन कर कोविशील्ड गोडनिक डोज कर तिमन दयम डोज ते कोविशील्ड ही कर जी। यम कोवैक्सीन गोडनिक डोज कर तिमन कोवैक्सीन ही दयम डोज कर और कर बिल्कुल। और कोवैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब, फिलहाल जो 84 डेज हमें कोविशील्ड के लिए, तो क्या कोवैक्सीन के लिए भी यही 84 डेज हैं या इसके लिए कम मुद्दत है बीच में? ऐसा नहीं हम बोलते हैं कि बिल्कुल 84 डेज के बाद करें, हम एक रेंज बोलते हैं, जैसे 4 to 12 वीक्स हम कहते हैं जी। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है कि वो 84 डेज पे ही आप करा सकते हैं और 84 डेज पे ही हमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी इसी तरह कराया जा सकता है। 4 वीक्स to 12 वीक्स हम यूजुअली बोलते हैं जी। अभी डॉक्टर साहब वैक्सीन की बात ही चली है तो हमने वैक्सीन के बारे में अभी थोड़ी सी बात की, लेकिन वैक्सीन के बारे में आम लोगों में काफी खदशात हैं जी। तो आप वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? चनाचे अब एयरपोर्ट पर भी एक वैक्सीनेशन सेंटर खुला है जी। माहिरीन की क्या राय है वैक्सीन के बारे में? वैक्सीनेशन सेफ होते हैं,
یہی ریزن ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو ہم ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز کے لیے ویکسین کرتے ہیں جی. وہ الگ سے ویکسین ہوتے ہیں لیکن وہ ویکسین بھی سیف ہے بچوں میں, یہ ویکسین بھی بڑے لوگوں میں سیف ہے. 18 اینڈ ابو 18 ایئرس کے لیے بالکل سیف ہے. 18 اینڈ ابو 18 کے لیے سیف ہے ویکسینیشن. اور ڈاکٹر صاحب اس میں بھی ایک اور کنفیوژن ہے ویکسین کے بارے میں, یہی ایج کے 18 سے اوپر جو لوگ ہیں اپ ٹو 44, کیا ان کو کوویشیلڈ لینی چاہیے یا کو ویکسین, اس پہ بات کریں گے. لیکن پہلے ایک کالر کے ساتھ بات کرتے ہیں. شپیاں سے شبیر احمد میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. شبیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی شبیر صاحب اپنا سوال پوچھیں, آپ کیا ہے. سر میری مسز نے 3.5 مہینے پہلے انجیکشن کیا تھا, وہ ویکسین کیا تھا. ابھی تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے. اب جو دوسرا ڈوز کرنا ہے ضروری ہے, اس سے کوئی اثر پر رہے گا؟ جی بالکل شبیر صاحب, بہت شکریہ. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی لیکن آپ کا سوال آ گیا ہے تو ان کو جواب دینا ہی پڑے گا. ڈاکٹر صاحب 3.5 مہینے پہلے انہوں نے پہلا ڈوز لیا ہے, دوسرا ڈوز ابھی تک نہیں لیا ہے. اگر لیتے ہیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا جو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے؟ شبیر صاحب آپ نے لیٹ کیا ہے لیکن آپ کو ویکسین لینا چاہیے, کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے. ان کو ویکسین کسی بھی صورت میں لینا ہی جلدی کرنی چاہیے کیا, اور بھی رک سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں رکنا, ایز سون ایز پاسبل ان کو ویکسینیشن کرانا دوسری ڈوز. جی تو آپ کی مسز کو 3.5 مہینے اگر ہو چکے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کو دوسرا ڈوز دلوائیے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات چلی تھی ویکسین کی, تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ 18 سے 44 سال تک کی عمر, چنانچہ ان کو پہلے ویکسین نہیں دیا تھا پہلے, اس کے بعد ایک گائیڈ لائن آئے گی کہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اب اس میں یہ کنفیوژن ہے کیا ان کو کوویشیلڈ دینی چاہیے یا کو ویکسین, یا ان کے لیے کوئی بھی ویکسین سیف ہے؟ پہلے تو میں یہ کلیئر کرتی ہوں کہ یہ گائیڈ لائنز پہلے سے ہی تھی کہ 18 اینڈ ابو 18 ایئرس 18 اینڈ ابو 18 ایئرس ہمیں ویکسینیشن دینا ہے, کیونکہ سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک پرائیورٹی گروپ رکھا تھا کہ ہمیں کس کو کرنا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ پہلے 18 ایئرس کا نہیں تھا یا 18 پلس نہیں تھا, یہ ڈے 1 سے ہی ہے. جیسے ہمارے انڈیا میں 16 فیب سے جب رول آؤٹ ہوا گیا ویکسینیشن, تو اس ٹائم سے ہی تھا کہ 18 اینڈ ابو 18 سے ہمیں ویکسینیشن کرنا ہے. پھر انہوں نے گروپس بنائے کہ ہمیں جیسے ہمارا پرائیورٹی, جیسے ہیلتھ کیئر ورکرز, جو سٹارٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز وہ جو ہیں وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ٹو رسک, تو اکارڈنگلی انہوں نے کر کے سٹارٹنگ سے کیا. ایسا کچھ اور رہا کوویشیلڈ اور کو ویکسین دونوں میں کوئی ڈفرینس بھی نہیں ہے, کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. کو ویکسین اویلیبل تو کو ویکسین کروائے, کوویشیلڈ اویلیبل تو کوویشیلڈ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اس ایج گروپ میں یہ ویکسین دے سکتے ہیں, ایسا بالکل کچھ بھی. جی بالکل. پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں. غلام حسن پرویز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال بتائیں کیا آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسرے ڈوز نمت گائڈ لائن کہ 28 دن دویم ڈوز, 28 دن دویم ڈوز, وہ گائڈ لائن کہ 3 دویم ڈوز. اس کتس کالس روز 28 دن نمت, ات میں پہ فرق کہ مطلب آج 3 دویم ڈوز کہ آئند امیونٹی. بالکل بالکل. اس کوتا روز امیونٹی کتس کالس روز. جی غلام حسن صاحب سٹھا شکریہ کرو تم کال کرنے خاطر. ڈاکٹر صاحب یہ روت کیا گائڈ لائنز گئی ویکسینس تہ چینج, گۄڈٕ اوس 28 دۄہ, پتہٕ گوٚو 56 ڈیز, وۄنۍ چھُ 84 ڈیز تہِ, یا اِوٕن اگر کٲنٛسہِ تمہِ کھۄتہٕ تہِ چھُ ڈِلے گژھان تِم چھِ توتہِ تہِ نِوان. وۄنۍ چھُ یِہُنٛد سوال یِمو چھُ 28 دۄہ پتے کوٚرمُت دوٚیِم ڈوز, یِمن اوسا سُہ ٹھیٖک, یِمن روزا گائیڈ لائنز گئی نہٕ چینج کِہیٖنۍ. ویکسینُک گۄڈنیُک ڈوز پتہٕ أسۍ چھِ وَنان نارملی کہ ہمیں سیکنڈ ڈوز لینا چاہیے 4 to 12 weeks. جی 4 weeks means 28 دۄہ, 12 weeks means 84 days. تو گیپ تو وہی سیم ہے. آپ 4 to 84 days تک آپ وہ لے سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے 4 weeks کے بعد لیا تو کوئی پرابلم, بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ 4 weeks کے بعد لیں, 5 weeks کے بعد لیں, 6 کے بعد لیں, ایون اپ ٹو 12 weeks اٹس نارمل. ابھی جیسے ہمارے ایک کالر نے یہ بولا کہ ان کو 3.5 مہینے ہو گئے ان کی وائف نے, نارملی ودن 84 ڈیز ان کا ودن 84 ڈیز وہ ویکسینیشن کا سیکنڈ ڈوز لگنا چاہیے. اگر اب نہیں لگا ہے تو کوشش کریں ایز سون ایز پاسبل ان کا سیکنڈ ڈوز لگنا چاہیے. جی ابھی ان کا یہ سوال بھی تھا غلام حسن صاحب کا کہ اگر اب دوسرا ڈوز لیا یا پہلا ڈوز لیا تو یہ جو اس کی ایفیکیسی ہے, جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ کب تک رہتی ہیں, ان کو کب تک پروٹیکشن رہتا ہے جو کوئی بھی ویکسین لیتا ہے؟ ابھی تک جو اسٹڈیز آئی ہیں اس میں 2 ڈوزز کا ہی بتایا گیا ہے, تیسرا ڈوز بوسٹر ڈوز کا نہیں آیا. حالانکہ اب جو اسٹڈیز آئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مے بی ان نیئر فیوچر شاید وہ 3rd ڈوز بھی, بوسٹر ڈوز بھی لگائیں. ابھی تک یہ ہے کہ آپ 1 ٹائم میں دونوں ڈوز لگا لیجئے. ایفیکیسی آگے کیا رہتی ہے ابھی تو نہیں دیکھا گیا ہے, کتنے ٹائم تک رہتی ہے, اسٹڈیز ہو رہی ہیں, دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. جی تو کم سے کم یہ بات تو پتا ہے کہ وہ کنفرم ہے
کہ پروٹیکشن رہتی ہے ویکسین سے؟ بالکل پروٹیکشن رہتی ہے ویکسین جی ڈاکٹر صاحب، جو ویکسین سے پروٹیکشن رہتی ہے تو کیا آپ کے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے اگر انہوں نے ویکسین لی تھی چاہے ایک یا دونوں ڈوزز اور جنہوں نے نہیں لی تھی تو ان کے سمٹمز میں یا ان کے رد عمل میں ٹورڈز دا ڈیزیز کیا فرق رہا؟ ہاں، جنہوں نے ویکسینیشن دونوں ڈوزز کروائے تھے یا ایک ڈوز کروایا تھا، جب ان میں کووڈ ہوا، اور جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروایا تھا جب ان میں کووڈ ہوا، اسٹڈیز میں جو ریسرچ ہو رہی وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے ویکسینز نہیں لیے ہیں ان میں جو ڈیزیز تھی وہ سیویئر تھی، جنہوں نے ویکسینیشن لیا ہے ان میں جو ڈیزیز تھی وہ لیس سیویئر تھی۔ جی، تو ابھی ہم احتیاط برتنے کی بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ جو سماجی گیدرنگز ہوتی ہیں، سوشل گیدرنگ جیسے شادیاں ہوں یا کچھ اور ہوں تو وہاں پہ احتیاط برتنی چاہیے۔ چنانچہ جب ہم نے احتیاط برتنا شروع کیا دوسری لہر کے بعد تو نمبر آف کووڈ کیسز بہت کم ہو گئے، اور آج کی ڈیٹ میں ایک دن یہ بھی تھا جب 5,500 ایک دن میں آئے تھے کیسز، لیکن آج کی ڈیٹ میں 300 سے بھی کم ہو گئے ہیں۔ تو ہم دریں ناظرین کو بتا دیں کہ جو آج کی تاریخ میں نئے کیسز سامنے آئے ہیں جموں کشمیر سے، ان کی تعداد 280 ہے۔ آج 4 ڈیتھس ریکارڈ کی گئی ہیں، لیکن ریکوریز جو ہیں وہ آج بھی نئے کیسز سے زیادہ رہیں، 419 ریکوریز رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو سوشل گیدرنگ، خاص کر شادیوں کا بھی موسم چلنے لگا ہے، ابھی شادیاں ہیں تو شادیوں کی بات کی تھی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ سوشل پریشرز میں آتے ہیں کہ بھئی شادی تو اٹینڈ کرنی پڑے گی، نہیں تو لوگ تانا دیں گے یا کوئی ناراض ہو جائے گا۔ تو ایک ماہر کی حیثیت سے آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے ناظرین کو یا دیکھنے والوں کو کہ کیا کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر تاکہ کووڈ کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے؟ ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہاں ہمیں حکومت جو کچھ بولتی ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان ٹچ رہنا چاہیے۔ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ کسی بنیاد پہ بولتے ہیں، ان کو ہمارا ہی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو اور ہم اس چیز سے باہر آئیں۔ شادیوں میں ایک لمیٹیشنز ہے کہ اتنے ہی لوگ شادی پہ جانے چاہیے، کوشش کریں کہ اتنے ہی لوگ شادی پہ جائیں، آپ پریشر میں نہ آئیں۔ کیوں آئیں گے ہم پریشر میں؟ بھائی ہمارے لیے امپورٹنٹ شادی ہے، بالکل ہے، لیکن شادی سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہماری زندگی اور لوگوں کی زندگی بھی ہے، یہ سوچ کے چلیں۔ اور اگر ہم شادی پہ جائیں گے تو ہمیں وہ سب کچھ فالو کرنا چاہیے، کووڈ پروٹوکالز ہمیں فالو کرنی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے فالو تو ہمیں تھرڈ ویو کے لیے تیار رہنا ہے۔ پروٹوکالز میں آپ کا وہ یہ شادی میں بالکل جائیے، جتنے آپ کے گیسٹ انوائٹڈ ہیں، جتنا گورنمنٹ نے بولا ہے اس کو مان کے چلیے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کو مانیں، اور وہی 1 میٹر کی ڈسٹنس رکھے، آپ اپنا ماسک یوز کریں، جو آپ کے کووڈ کے پروٹوکال سینیٹائزرز یوز کریں، ان سب چیزوں سے کووڈ کم ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی کووڈ دوسری لہر کے بعد جب لاک ڈاؤن کھلا، آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی تو ہم نے بازاروں میں بھی کافی رش دیکھا۔ اب ہمارے یہاں پر بھی شاپنگ مالز کا کلچر ہے تو وہ بند ہوتے ہیں، جیسے ان میں زیادہ وینٹیلیشن بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے شاپنگ کرنی چاہیے؟ بازاروں میں کیسے جانا چاہیے؟ شاپنگ کرنی ہے ضروری، پہلے تو نہ جائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے شاپنگ کرنا تو آپ اس ٹائم پہ شاپنگ کے لیے جائیے جب آپ کو لگتا ہے کہ بازار میں رش کم ہوگا۔ ضروری نہیں کہ جس ٹائم رش ہوگا آپ بھی اسی ٹائم چلے جائیے۔ اس میں جو دکاندار ہیں یا شاپنگ مال اونرز ہیں، جہاں وہاں پر جو شاپنگ مالز رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی جو دکاندار ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو بھی کچھ تھوڑا سا ماہر ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی کوئی مشورہ دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کووڈ کے جو پروٹوکالز ہیں وہ آپ فالو کریں، وہ آپ ہی لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے تو ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ لوگ، ہم سب بچیں گے، تھرڈ ویو نہیں آئے گی۔ اگر ہم نے سیکنڈ ویو پہ ایسا سب کچھ کیا ہوتا سیکنڈ ویو نہیں آتی۔ اور میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا کووڈ پھیلتا جائے گا اتنی وائرس میں میوٹیشن آتی جائیں گی، جتنی میوٹیشن آتی جائے گی اتنا ہمارے لیے یہ خرابی ہے۔ جتنا کم انفیکشن ہوگا میوٹیشن کم ہوگا۔ اس بات پہ میں تو آنے ہی والا تھا کہ یہ جو ویکسین کی بھی ہم نے بات کی، اور پھر جب وائرس میوٹیٹ کرتا ہے تو اس کا عام لفظوں میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنی شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اگر وائرس میوٹیشن ہو گئی، میوٹنٹ ہو گیا، تو کیا یہ ویکسین افیکٹو رہے گا؟ ابھی تک جتنی بھی میوٹیشنز آئی ہیں، یہ جو ویکسینز آج کل جو بھی ہیں یہ سب افیکٹو ہیں۔ ہاں صرف تھوڑا یہ ہے کہ کچھ وائرس سیم ہے، میوٹیشن ہے، جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ سیم ہے، تھوڑا سا جینیٹک مٹیریل میں اوپر نیچے ہے۔ ابھی تک جو بھی دیکھا گیا ہے یہ سارے ویکسینز افیکٹو ہے اگینسٹ دوز میوٹیشن۔ جی، تو اس حقیقت کے تناظر میں ویکسینیشن کے لیے کیا میسج دیں گی آپ ہمارے ناظرین کو؟ ہم سب کو ویکسینیشن کرانا چاہیے، ہم سب کو کووڈ کے جو پروٹوکالز ہیں وہ فالو کرنا چاہیے۔ ہماری جو حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ جو ہمیں بول رہی ہے ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ وہ سچی میں بہت محنت کر رہے ہیں، جو بھی ہماری حکومت ہے، جو بھی آفیسرز، اس میں آپ یقین کیجئے وہ فیملی سے دور ہیں،
وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو لے کر کہ ہم اس چیز سے باہر آئیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ہم سب مل کے اس چیز کو سے باہر آ جائیں. فرنٹ لائن ورکرز جو ہمارے ہیں کووڈ کے لیے جو لڑ رہے ہیں ہمارے لیے, تو وہ بہت کافی محنت کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا, تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں ان کو تعاون دینا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب جو ممکنہ تیسری لہر کے بارے میں کہا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں عام لوگوں میں یہ بات پھیلی ہے کہ یہ شاید بچوں کو زیادہ افیکٹ کرے گی. اس میں سائنس کے یا طب کے تناظر میں کتنی حقیقت ہے؟ اس کے جو کووڈ کی جو تیسری لہر آئے گی, یہ پریڈکٹ ہوا ہے کہ تیسری لہر آئے گی. اس کے کچھ ماڈلز ہوتے ہیں کہ کس بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ لہر, سیکنڈ لہر اور تھرڈ لہر ہے. اس کے اپنے ایک میتھمیٹیکل ماڈلز ہوتے ہیں کہ اس ماڈل کے بیس پہ ہم یہ بولتے ہیں کہ تھرڈ جو ویو ہے وہ آ سکتی ہے. بچوں میں پہلے تو کہا جاتا تھا کہ بچوں میں افیکٹو ہے, زیادہ پرابلم ہوگی, پھر بعد میں یہ آیا کہ نہیں ہوگی, لیکن ابھی تک ہم اس چیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کیا تھرڈ ویو آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر ہم لوگ کوشش کریں, جو کووڈ کے پروٹوکالز ہیں ان کو فالو کریں, تو تھرڈ ویو نہیں آئے گی. اگر ہم ان کو نہیں فالو کریں گے تو تھرڈ ویو آئے گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں. اب چلیے ہم دعا کریں گے, اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کافی حد تک ہمارے ہاتھ میں بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں بر وقت. اب اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا تو بچوں کو کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے کیا, اور اگر ایسا یہ حقیقت ہے تو بچوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ اب جو ہمارے جو پروٹوکالز ہیں, ایس او پیز ہیں, جیسے سینیٹائزر کا استعمال ہے, ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرنا ہے, یا ماسکس کا استعمال ہے, یہ بچوں میں بہت مشکل ہو رہا ہے ان چیزوں کا استعمال. تو کیا کیا جانا چاہیے اس؟ زندگی میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. یقین کیجئے جتنے بچے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اتنے ہم بھی امپورٹنٹ ہیں. یہ بات ہمیں مان کے چلنا چاہیے. ہم سب کووڈ کا جو پروٹوکالز ہے ہم اس کو فالو کریں, ہم بھی بچے رہیں گے, ہمارے بچے بھی بچے رہیں گے. بچے بھی امپورٹنٹ ہیں, ہم لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں. جی وہ تو صحیح بات ہے, لیکن بچوں کو ماسک پہنانا کافی مشکل رہتا ہے, تو وہ ایک مشکل بن سکتا ہے. دیکھیے بچوں کو جو گائیڈ لائنز یہ ہیں ہمارے پاس کی جو 2 سال تک کے بچے ہیں ان کو آپ ماسک نہیں پہنائیں, کیونکہ ان میں بریدنگ پرابلم ہوتی ہے. 2 سال کے بعد جو بچے ہیں آپ کو ان کو ماسک پہنانا ہے. اور آج کل کے بچے دے آر ویری انٹیلیجنٹ, ان کو پتا ہے کہ ہمیں ماسک پہننا ہے اور ہمیں ماسک کیسے پہننا ہے. جی بالکل, جو بچے ہمیں سوال اتنے اچھے پوچھتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ماسک پہننا ہے. آپ کی بات صحیح ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ویکسین جو لینا ہے ہم نے, جی تو یہ 84 ڈیز کا آپ بول رہی ہیں, 84 ڈیز کا میکسیمم گیپ ہونا چاہیے. تو کیا اس میں یہ ممکن ہے, جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ تیسرا ڈوز اگر وائرس میوٹنٹ ہوتا ہے تو کیا ایک ممکن ہے کہ تیسرا ڈوز لینا پڑے گا؟ یہ ایک نئی بیماری ہے, یہ نیا ویکسین ہے, اس کی سٹڈیز کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں, آگے ہوتی رہیں گی. تھرڈ ڈوز کا ابھی ڈیولپڈ کنٹریز میں ایک کانسیپٹ ہے کہ کچھ لوگوں نے تھرڈ ڈوز جو ہے ایز اے بوسٹر انہوں نے خود ہی لیا ہے. یہاں پہ ایسا ابھی کچھ بھی نہیں ہے. 2 ڈوز دے آر مور دین انف فار اس. 2 ڈوز افیکٹو ہیں, ہمیں دونوں ہی ڈوز لینے چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ اور وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں جن کے لیے الگ سے کوئی ویکسین لینا پڑتا ہے. جیسے ہم ہر سال ویسے بھی فلو ویکسین لیتے ہیں, یہاں پہ میکسیمم لوگ لیتے ہیں, یا کوئی اور ویکسین لینی پڑے تو کیا وہ لی جا سکتی ہے ان ایڈیشن ٹو دس ویکسین؟ نارملی ویکسینز میں ٹائپس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لائیو ویکسین ہوتا ہے. لائیو ویکسین اگر کوئی ہے تو دونوں ساتھ میں ہم نہیں لے سکتے ہیں. یا سیم ڈے پہ لینا ہے, یا ہمیں کوشش کرنا کہ ہم کم سے کم 4 ویکس کا میں گیپ رکھیں 2 ویکسینز کے بیچ. ہاں, تو 4 ویکس کا گیپ لے کر ہمیں چلنا چاہیے. جی تو ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اب جب چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام پورے ملک میں دیکھا جاتا ہے, ایون ابراڈ بھی, سعودی عرب بھی دیکھا جاتا ہے. جی بالکل, بہت سارے ملکوں میں بیک وقت دیکھا جاتا ہے. تو جو لوگ اب باہر سے یہاں پر آتے ہیں, یہاں ایک بار پھر ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, تو جو لینڈ کرتے ہیں ہمارے سری نگر کے ایئرپورٹ پر, کیا ان کے لیے آپ کی کوئی میسیج ہے کہ ان کو کس طرح سے کوآپریٹ کرنا چاہیے آپ کو؟ جو باہر کے ملکوں سے ہمارے پاس آتے ہیں, چاہے وہ ایک فارنر ہو یا چاہے ہمارے اپنے لوگ ہوں جو ٹریول کر کے آتے ہیں, ان کے لیے تو پہلے سے ہی مینڈیٹری آتا ہے کہ وہ RT-PCR کرا کے آئیں. لیکن ان کے لیے جو ہمارا پروٹوکال ہمارے ایئرپورٹ پہ یہ ہے کہ ان کے پاس RT-PCR ہوتا ہے مینڈیٹری, لیکن ہمیں ان کو بھی RT-PCR کرانا پڑتا ہے. وہ ایک انٹرنیشنل ٹریولر کے لیے از ریئلی ویری امپورٹنٹ. وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, کیونکہ میکسیمم ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں ہمارے پاس 48 آورس کا ویلڈ RT-PCR ہے, آپ ہمیں دوبارہ کیوں کراتے, جبکہ ڈومیسٹک ٹریولر کے لیے آپ 48 آورس کا ویلڈ سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے ہیں, آپ ان کو چھوڑتے ہیں.
इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमसे कोऑपरेट करें, क्योंकि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होते हुए भी हमें आपको RT-PCR कराना होता है। जी, तो इसके अलावा देखिए, जब हमने कोविड की बात करते हैं तो बीच बीच में हमारे लॉकडाउन्स लगते हैं और बीच बीच में खुलता है। अब टूरिज्म जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? टूरिस्ट के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कोशिश करें कि आप RT-PCR करवा के आएँ, क्योंकि आपको पहले ही पता चलेगा। सपोज अगर कोई पॉजिटिव है तो आप घर पे बैठे, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपका आना जाना वेस्ट नहीं होगा। जी, कोशिश करें कि आप RT-PCR करवा के आएं, ताकि आप आए और एंजॉय करें और नेगेटिव भी हो और इन्फेक्शन ना फैले। जी जी, डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है, तो आपकी तशरीफ आवरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फ्रंट लाइन पे काम करती हैं जब से ये कोविड स्टार्ट हो गया है तब से। इसके लिए मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि डॉक्टर साहिबा को 2 बार इज्जत अफजाई इनकी हो चुकी है, इनको अवार्ड मिला है जो ये फ्रंट लाइन पे काम करती हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कभी और मौका मिला तो आपसे फिर बात करेंगे किसी और मौजू पर। इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त लेने से पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के कल के शुमारे में जो हमारे मेहमान रहेंगे वो तिब की दुनिया के एक मारूफ साइंटिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की दुनिया में माने जाने माहिर हैं, डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खुरू साहब। आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के एक्स डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो कल के प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे। आप कोविड से मुतल्लिक, क्योंकि जो सरकार की जानिब से कमेटी बनाई गई है कोविड के ताल्लुक से, डॉक्टर खुरू साहब उसके सरबराह भी हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम के आज के शुमारे से हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।